غلام نبی آزاد نے ان کی نکتہ چینی کرنے والوں کو کرارا جواب دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے کہا کہ انہوں نے کانگریس چھوڑی ہے، نظریہ نہیں۔ تنقید کرنے والوں پر آزاد حملہ نظر آئے۔ انہوں نے کہا جن کا خود کا پتہ نہیں کہ وہ کس پارٹی سے ہے، کہاں سے ہے، پہلے وہ بتائے ان کا ڈی این اے کیا ہے۔ آزاد کے مطابق صرف ٹویٹ کرنے کے لیے پارٹی میں ہیں۔ پارلیمنٹ میں بی جے پی کے لیے کام کرنے والے میرا ڈی این اے پوچھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پی ایم کے جذباتی ہونے والی بات کو طول دینے والے لوگ مودی کو گلے لگانے والے کے بارے میں کچھ نہیں بولتے۔ ہاؤس میں، لوک سبھا میں پوری دنیا کے سامنے سپیچ کرنے کے بعد ان سے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہے تمہارے متعلق، ہمارا دل صاف ہے۔ وہ ملے ہیں کہ میں ملا ہوں؟ اور دوسرا، ہماری لوگ میں تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں پارٹی میں، اور بیچارے بچے جو آتے ہیں اور جو یہ ڈی این اے کرتا ہے وہ خود کانگریس پارٹی کے ممبر تک بھی نہیں ہے، وہ نہ بلاک میں رہے ہیں، ڈسٹرکٹ۔ یہ سٹوری پلانٹ کرنے کے لیے ہی وہ یہاں تک پہنچے ہیں، منسٹر بھی پہنچے، راجیہ سبھا میں پہنچے۔ ان کا پارٹی کا ڈی این اے کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، کس اسٹیٹ سے ہیں وہ معلوم نہیں ہے، کس ڈسٹرکٹ سے ہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ پہلے تو اپنا وہ ڈی این اے چیک کرائیں، وہ کہاں کے ہیں، کس پارٹی کے ہیں۔ وہ تو فری لانسر تھے کچھ سال پہلے، 96 97 98 گورنمنٹ میں وہ کس گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے ایز ملازم میں، ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، کس کی ملازم تھے وہ؟ تو ان کا ڈی این اے چیک کریں کہ کس کس پارٹی میں ان کا ڈی این اے رہا، جو ہاؤس میں بیٹھ کر بی جے پی کو سلپیں بھیجتا تھا اور ایز لیڈر اپوزیشن میں پہلی سلپ سے دیکھتا تھا، ان کی سلپیں اس کو آتی تھی، ان کی سلپیں اس کو جاتی تھی، دن میں تقریباً 100 سلپوں کا ان کے بیچ میں ایکسچینج ہوتا تھا۔ وہ ہمارا ڈی این اے چینج کرے۔ سب سے زیادہ افسوس تو یہی ہے کہ آؤٹ سائڈر جن کو کانگریس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، جو چاپلوسی کر کے یا ٹویٹ کرنے کے لیے ان کو پد ملے ہیں، وہ آروپ لگائیں تو ہمیں بہت دکھ۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری رفیع احمد میر نے کہا کہ جموں کشمیر کے مسائل حل کرانے میں مرکزی حکومت کا اہم رول ہے، جبکہ غلام نبی آزاد کی نئی سیاسی جماعت وجود میں آنے سے اپنی پارٹی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیوز 18 اسپیشل کورسپونڈنٹ مدثر قادری کے ساتھ خاص بات چیت میں رفیع میر نے کہا کہ نئی پارٹیوں کے وجود میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہاں اس وقت مختلف سیاست کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں پہلے ہی بہت مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو، اور اس میں زیادہ سیاسی پارٹیوں کا آگے آنا، ابھی اس پر کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ وہ یہاں رہے ہیں، یہاں کے پولیٹکس میں رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت یہاں کی سیاست جا رہی ہے، یہاں بالکل ایک مختلف سیاست کی ضرورت ہے، جو دلی اور کشمیر کے ذریعے بھی ایک رابطہ قائم کر سکے، زخموں کی مرہم بھی کر سکے، اور لوگوں کو جس مخمصے میں پچھلے 70 سال میں ڈالا گیا ہے ان سے بھی نکالا جائے۔ اور اس لیے مجھے لگتا ہے وقت ہی آنے والا ہے کہ جس سے یہ عیاں ہوگا کہ کس پارٹی کتنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ پہلا کنسرن تو کانگریس کے لیے ہے، کیونکہ یہ جو لیڈرز جڑ گئے، جن میں کچھ ایکس ایم ایل ایز بھی شامل ہیں، کانگریس کا ضرور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا اور اس پارٹی کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو باقی مجھے لگتا ہے مجھے اپنی پارٹی میں، چونکہ ہماری پارٹی بالکل نئی ہے، کوئی ہمارے اندر ایسا معاملہ ابھی تک نہیں ہے جس سے ہم خدشہ رکھ سکیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہے۔ غلام نبی آزاد کے سابق سیاسی مشیر اور سینئر سیاستدان منظور احمد گنائی نے غلام نبی آزاد کے کانگریس سے کنارہ کرنے کے فیصلے کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق آزاد میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں جس کے بل پر وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کر سکیں گے۔ اننت ناگ میں منظور گنائی نے کہا کہ کانگریس سے علیحدہ ہونا یقینی طور پر آزاد کے لیے ایک سخت فیصلہ رہا ہوگا، لیکن یہ فیصلہ کانگریس کی اندرونی اور جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال کے عین مطابق تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آزاد صاحب کی صلاحیتیں، ان کا تجربہ لوگوں کے بڑے کام آئے گا، اور وہ سارے ملک میں اور بالخصوص جموں کشمیر میں لوگوں کی امنگوں کے عین مطابق کام کریں گے، اور لوگ جن مسائل سے جوجھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آزاد صاحب اس قد کے لیڈر ہیں کہ وہ ان مسائل کا بہت حد تک ازالہ کر سکتے ہیں، ان کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا ذاتی طور پہ بہت بڑا سخت فیصلہ
रहा होगा। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफे के बाद 4 सितंबर को जम्मू में अपनी सियासी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे कबल उन्हें हर तरफ से हिमायत मिल रही है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दीगर पार्टियों के लीडरान और कारकुनान भी उनके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। सियासी माहिरीन का यह भी कहना है कि गुलाम नबी आजाद उनकी साफ सुथरी छवि और तरक्की के हामी बयानिए की वजह से जम्मू कश्मीर में एक मजबूत सियासी खिलाड़ी के तौर पर उभर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल गर्म है। हालांकि मुस्तकबिल करीब में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के कोई आसार नहीं है। सियासी माहौल के गर्म होने की वजह कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस से आजाद के कई हामी या तो कांग्रेस का हाथ छोड़ देंगे या फिर आजाद का हाथ थाम सकते हैं। आजाद के साथ आ रहे लीडरों और कारकुनों का ताल्लुक न सिर्फ जम्मू खित्ते से है बल्कि ऐसे कारकुनों की एक बड़ी तादाद वादी कश्मीर से भी है। आजाद के वफादार और कांग्रेस के साबिक लीडर सलमान निजामी ने कहा कि वो कांग्रेस और यहां तक कि दूसरी पार्टियों के बहुत से हमख्याल लीडरों के साथ राब्ते में है और हर कोई आने वाले दिनों में आजाद की क़यादत वाले नए सियासी ग्रुप में शामिल होने के लिए बेताब है। इन काफ़ी लीडर जो हैं एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स एमएलएज हैं, जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, जो आज़ाद साहब से मिले हैं और हमारे सामने भी मिले हैं और वो शायद आज या कल में जो हैं इस्तीफ़े देंगे। अभी ना सिर्फ हमारी जो पहले साथी थे बल्कि बाकी पार्टियों के लोग भी जो हैं हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं। इवन कि मेरे राब्ते में भी हैं जीएम सरूड़ी साहब, बाकी लोग हैं और आज़ाद साहब से भी मिलने के हैं। तो अभी हमारी पार्टी लॉन्च नहीं हुई। सलमान निजामी ने मजीद दावा किया कि आजाद को वसी सियासी तजुर्बा है और उन्होंने एक मुख्तसर मुद्दत में वज़ीर-ए-आला रहते हुए जम्मू कश्मीर में अपने तरक्याती कामों को साबित किया है। आ रहे हैं, अपनी पार्टी बनेगी हमारी पूरे हिंदुस्तान में। अभी आप देख रहे हैं बहुत लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और आगे आने वाले वक्त में जब हमारी पार्टी बनेगी, लॉन्च होंगी, नाम सामने आ जाएंगे जो रुस्वा हैं, जो खफा हैं, जो वाकई जीत के आए हैं। और आज जो लोग बौखला गए हैं उनको मालूम है कि उनका ग्राउंड जो है साफ हो जाएगा। सलमान निजामी के दावों की बुनियाद ठोस नजर आती है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कई सरकर्दा लीडरों और कारकुनों ने पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ आने का फैसला किया है। दूसरी तरफ आजाद की जम्मू कश्मीर की सियासत में एंट्री के बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दीगर सियासी जमातें भी परेशान हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के लीडर भी तस्लीम करते हैं कि आजाद का जबरदस्त असर है और वो आने वाले दिनों में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। दूसरी तरफ सियासी माहिरीन का मानना है कि आजाद की जम्मू कश्मीर की सियासत में एंट्री दीगर जमातों के लिए अच्छी अलामत नहीं है। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उसके साथ ही एक उनका बड़ा कद है। केंद्र में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका इस्तीफा देने के बाद जो उनके समर्थक थे, स्वाभाविक बात है कि उनका भी पार्टी में आना शुरू हुआ है और कुछ ऐसे इलाके जिसमें उनका प्रभाव है तो उसमें से भी लोग चल कर के उनके साथ आएंगे। और मैं समझता हूँ आज़ाद साहब लेड जो पार्टी होगी जम्मू कश्मीर में वो बहुत असरदार पार्टी होगी और एक बड़े अच्छे वजूद के साथ वो पॉलिटिकल अफेयर्स में कूदेगी और आने वाले इलेक्शंस में जो उनका वर्कमैनशिप है मैं जानता हूँ पिछले 20-30-35 सालों से, और जो लोग क्रेडिबल लोग हैं जो आज़ाद साहब के साथ हमेशा थिक एंड थिक अक्रॉस पार्टी लाइन जुड़े रहे हैं वो सब आज़ाद साहब के साथ होंगे और आज़ाद साहब पार्टी इज़ गोइंग टू चेंज द टोटल पॉलिटिकल सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ये तो तय है जम्मू कश्मीर में आजाद की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। यही वजह है कि तमाम सियासी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। जो सोर्सेज से हमें पता चला है कि कई पार्टीज़ के लीडरान जो टॉप मोस्ट लीडरान हैं जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, अच्छे पोस्ट्स पर जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो भी गुलाम नबी आज़ाद और उनके हामियों के टच में है। और ऐसा लगता है कि 4 सितंबर को जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करेंगे उसके बाद कई पार्टियों के कई लीडरान भी उनके साथ जा सकते हैं और जिससे वाकई में यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद का जो सियासी रुतबा और दबदबा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है।
جس سے باقی پارٹیوں میں خاص کر جو ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. کیمرامین نارائن کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں. AICC کی ترجمان ڈالی شرما